உன் பேர் வருமா?
This meeting is being recorded. Okay. Madam, good morning. Audible, madam, voice. Yes, sir, your voice is ரைட்ஸ் audible. கொடுத்து தான் இது Okay. பண்ணலாம். Okay, madam. Okay, madam. இத சீக்கிரம் வா. இரு ஐயோ அது ஆல்ரெடி நேம் எழுதிட்டாங்க இப்ப சொல்றீங்களேன்னு சொல்லுது. பரவாயில்லன்னு சொல்லிடு. இப்படி விட்றா. யாரும் இல்ல யாஸ்மின் உள்ள நான் சொல்லவே இல்ல. விட்டு போலாம் காக்கா. சார் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார். சார் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க சார். கிராத்தோட சொல்ல ரெடி ஆயிட்டாங்க. வா. Assalamualaikum. Okay, every day holds a surprise. Let's not be afraid to receive each day's surprise, whether it comes to us as sorrow or joy. It will open a new place in our heart. Optimism is the happiness magnet. If you stay positive, good things and good people will be drawn to you. With that being said, I welcome everyone gathered here for this workshop on problem solving and ideation organized by Institutions Innovation Council of our Iman College of Arts and Science. Today, we thank God for all the blessings He has bestowed upon us and ask Him to heal and meet our needs. And we do so through the power of prayer. I request Shajita ma'am to recite few verses from the Holy Quran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. This meeting is being recorded. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Welcome the challenges. Look for the opportunities in every situation to learn and grow in wisdom, says Brian Tracy. So, let us welcome every effort, every struggle, and every challenge with a perfect smile. I welcome you all to this illuminating session on problem solving and ideation. Often, the difference between a successful man and a failure is not one's better abilities or ideas, but the courage that one has to bet on his ideas, to take a risk, and to act. Here is such a person who is none other than our reputable chief guest, Dr. K. Kaliamurthy, Associate Professor and Head Research Advisor in Economics, PG and Research Department of Economics, Urumu Dhanalakshmi College, Trichy. He started his career as an advocate and now serving as faculty with 27 years of experience. He had conducted one UGC sponsored national seminar on rural marketing in India during September 2014 and also conducted one self-funded state level seminar on 25 years of economic reforms in India and one-day workshop on research methodology. Without any further delay, I would like to hand over the session to our esteemed chief guest. Please, sir. Just wait out 1 minute. Sir, okay, sir. Madam, WhatsApp the PPT send பண்ணிருக்கேன். Shall I start? Shall I? ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க சார். Yes, sir. You can start. எஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட். Okay, okay. PPT ரெடியா இருக்கா பிரசன்ட் பண்றதுக்கு? சார் ஒரு 2 மினிட்ஸ் சார். ஹலோ மேடம், எந்த மெயிலுக்கு? எந்த மெயில்? PPT மேடம். ரைட். இல்லை சோஷியல் மீடியாக்கான. கேமரா தான் லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் போட்டு உட்காந்துக்கப்ப வலிச்சு எனக்கு என்ன வந்துச்சு. இப்ப எதுக்கு காது மூடி முகர மாட்டா எல்லாத்தையும் கூட்டி வச்சு உட்காந்துருக்கேன். Girls, kindly Girls, kindly mute your mic.
சமீரா என்னப்பா இது கிராத் வரணும்னு சொன்னேன், நான் வந்துட்டேன். ஆனா வந்து அவங்க பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது. அது எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. சார் சார் நான் ஷேர் பண்ணுறது தெரியுதா சார்? ஹலோ ஹலோ சார், ஹலோ Shall I start, ma'am? நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன்ப்பா, அவருக்கு தெரியுதான்னு கேட்டு சொல்லுங்கள். Okay. Okay. Very, very pleasant. Good morning, everybody. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You can start the video, sir. Thank you. The very revered secretary of the great institution, Imon College of Arts and Science, who have given me the nice opportunity to interact with you all. I am also a Jamalian. I was a student of economics during 80s. So when I studied, I have seen our secretary in various capacities. He has acted as head of the department of zoology, vice principal of this institution, as a control examinations. So very dynamic and experienced administrator. So I once again thank the secretary of this college for having given me the opportunity. Next, I am duty bound to thank the principal, Dr. Suhasini ma'am, and I had an experience of nearly 15 years with her in Urumidalashmi College, and she is also a very dynamic principal of this institution. After becoming principal of this college, everyday newspaper carries some information about the college and its reputation. So once again, I thank the principal ma'am and HODs and learned members of staff and organizers of this program and my dear student participants. I also recognize the presence of my fellow teachers also. And the Innovation Council started by your college under the initiatives of the principal is rather unique. What most of the other institutions are not trying. But institution try பண்ணாத ஒரு ஈவெண்ட் நீங்க ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க. When I saw the invitation sponsored by Innovation Council, it is rather new and it is unique. So my appreciations to the principal as well as the in charge of the club and also the organizers. Okay, students, now let us start briefing on that is PPT on problem solving and ideation. Okay, so PPT visible இருக்குங்களா? Yes, sir. Let me start with the Abdul Kalam's quotation, the former president of India. He said, the purpose of education is not to seek employment, but to provide employment. So in this, what we learn is the education should not make us to seek employment, but it should create a kind of confidence in which we should start our own business. That is why entrepreneurship is a third option. First, after graduation, in your degree, there are three options. One is you become employed in somewhere, or not being employed, and the third option is self-employed. That is what the former president Abdul Kalam rightly said. So, entrepreneurship is a third option in our life. And we create jobs and we give employment to others, not only giving employment to us, but also to others. That's why the programs like this will help you to develop knowledge and skills about being an entrepreneur. And the idea generation and the problem solving skills are sine qua non for an entrepreneur in particular and public in general. So it is a common man subject. Idea rules the world. So a new idea, novel idea, that fetches that is many more greatness from the very many people. And also there is a close link between entrepreneurship and economic development.
according to GEM study, GEM, Global Entrepreneurship Monitor Study. The study was conducted by London School of Business. So this study categorically said that nearly 60 countries surveyed. Who are all the countries which are having close link with entrepreneurship? Automatically the economic development, the pace of development, அதனுடைய வேகம் பொருளாதார வளர்ச்சியோட தொழில் முனைவு business, because I used to call the students of BBA and BCA as future managers. The speciality of these two courses, your institution offers these two courses, I think so. A student of BBA or BCA ignores nothing, at the same time specializes nothing, but they know a little bit of everything. Ask the student to mute your mic. Mute your mic. Shakira. So present பண்ணுங்க. Mute your mic. Mic off. Ma'am. PPT is not visible, ma'am. Not visible. Sorry for the inconvenience, sir. 1 minute. Okay, I shall wait. PPT is not visible. Okay, fine, right. So when we look at the views on the various views on entrepreneur is one who starts and runs business. So anybody who starts and runs business, we used to call entrepreneur. So in the olden days, it was Richard Cantillon, the French economist, who coined the term entrepreneur. And he said the entrepreneur is a person who is an adventurer, or we can say a person who is that is only uncertainty, dealing with uncertainty. Anything will happen at any time. And formally, the entrepreneur is a term attributed to farmer, because a farmer knows what they are spending. நான் எவ்வளவு செலவு பண்றேன்னு தெரியும், but I may not know what I am selling. நான் உற்பத்தி பண்ண பொருளை எவ்வளவு விற்க போறேன்னு தெரியாது. So I know what I am spending, but I may not know what I am selling. That is called uncertainty. That's why he used to call entrepreneur, farmer as an entrepreneur. Later it was developed, almost all the people, whoever takes risk and uncertainty, we used to call that person as an entrepreneur. So in business setting, the term is very important. We need to understand the concepts first.
Then JB Say rightly said, organizer of factors of production. So there are 4 factors. You படிச்சிருப்பீங்க சின்ன கிளாஸ்ல land ஒரு factor, labor, capital and organization, 4 factors. So the 4 factors, it was JBC who combines the factors of production in such a way that it should be economically and effectively organized. So little bit of land, little bit of labor, little bit of capital, it should be combined together so that a product is created. So நீங்க பார்த்துப்பீங்க NSS organizer, இந்த program organizer என்ன பண்றாங்க, எல்லா திங்ஸையும் ஒன்று சேர்க்குறாங்க. They combine all factors in an economical way and an effective way. He is called organizer. அப்போ ஒரு பிசினஸ் உடைய ஆர்கனைசர் தான் நம்ம ஆண்டர்பிரனர்னு சொல்றோம். ஏன் அதெல்லாம் சொல்றேன்னா, ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் ஐடியாங்கிறது ரிலேட்டிவ் டு பிசினஸ் மேன் ஃபர்ஸ்ட். That's why I am talking about the concept of entrepreneur and entrepreneurship first, right? Then comes the Professor Knight came and he said risk bearer. So anybody who takes risk you is to call entrepreneur. So தொழில் முனைவர் அப்படின்னா ரிஸ்க் இடர் தாங்குபவர் அப்படிங்கிறோம். அப்ப ரிஸ்க்னா என்ன, நீங்க ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நோ வெரி வெல். ரிஸ்க் அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் தி degree of variability. The degree of variability means what I am trying to achieve, what I actually than what I am trying to achieve. This concept yes. மேடம் பிபிடி இல்லாம கூட பேசிடுறேன் மேடம். என்ன sorry for the inconvenience sir. Sir, we will no one minute sir, we will have no actually இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணு. Okay. Previous slide. Okay.
So risk, what is the risk? You might know well. Risk means nothing but the degree of variability. So I already told you. That is நான் நினைச்ச லெவல் என்ன அடைஞ்சிருக்கிற லெவல் என்ன நம்ம எதிர்பார்க்கிற what we expect, what we actually achieve. If it is less than short of it, used to call it as risk. So commercial risk சொல்றோம், then வந்து political risk, war risk. So risk bear பண்றாங்க. அதாவது an entrepreneur is one who bears a risk. Riskக்கு uncertainty என்ன difference? Risk வந்து foreseeable, for which we can prepare ourselves through, perhaps it may be mitigated through insurance and all. So knowing it is risk, we can go for hedging and risk insurance and all. But for uncertainty, nobody knows. God only knows. Anything will happen at any time. So that's why here Professor Knight said that risk bearer. You might have studied in your class, and I don't need to mention much more than this one. Then Schumpeter rightly said that entrepreneur is an innovator. Innovator means one who brings new things. Something novel, something not others are trying is what we call it as innovation. So whoever innovates, we used to call it as an entrepreneur. Then Peter Drucker, one of the management gurus, rightly said an entrepreneur is a change agent. So though not we create change, or மாற்றத்தை நம்ம கொண்டு வராட்டு கூட பரவாயில்ல, at least we have to respond to the change. ஸோ ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது அந்த மாற்றத்தை வந்து நம்மளை நாமளே ரெஸ்பாண்ட் பண்ற பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் அன் ஆண்டர்பிரினோரியல் ஆட்டிடியூட். அப்போ ஆண்டர்பிரினர் அக்கார்டிங் டு பீட்டர் ட்ரக்கர் இஸ் அ சேஞ்ச் ஏஜென்ட். ஸோ பிகாஸ் யூ நோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சேஞ்ச் அலோன் இஸ் பர்மனன்ட், நத்திங் இல் பர்மனன்ட். சேஞ்ச் அலோன், மாற்றமே மானுட தத்துவம் முடியுமா? எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை, மாற்றம் மட்டும்தான் நிரந்தரம். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இருந்த மாதிரி இன்னைக்கு இல்லை. என்ன காரணம்? சேஞ்ச். அப்போ பிசினஸ்ல சேஞ்ச் வந்து இன்னோவேட்டபிள். அப்ப அந்த சேஞ்சோட ஏஜென்ட்டா யார் இருக்கா? ஆண்டர்பிரினரா இருக்காங்க. தட் இஸ் வாட் பீட்டர் ட்ரக்கர் ரைட்லி செட். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பாயிண்ட்? Change agent. Okay. Then Victor Kiam rightly said one who, that is the entrepreneur, is one who finds little difference between success and failure. ஸோ சக்ஸஸுக்கு ஃபெயிலியருக்கு டிஃபரெண்ட் தெரியாதவங்க தான் ஆண்டர்பிரினர். லிட்டில்ங்கிற வேர்ட் நீங்க லிட்டரலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நோன்னு அர்த்தம். ஆக்சுவலா லிட்டில் போட்டாதான் அந்த லிட்டில்னு அர்த்தம். ஐ நீட் லிட்டில் கப் ஆஃப் வாட்டர்னா வேண்டாம்னு அர்த்தம். நோ கப் ஆஃப் வாட்டர்னு அர்த்தம். அப்போ லிட்டில் மீன்ஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். விக்டர் கியாம் யார் அப்படின்னா ஒன் ஹூ பிராட் ரெமிங்டன் டைப்ரைட்டர். அந்த காலத்துல டைப்ரைட்டர் ஆரம்பிச்ச போது ரெமிங்டன் டைப்ரைட்டர் இருந்தது. இப்பெல்லாம் எலக்ட்ரானிக் டைப்ரைட்டர் வந்து கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்துட்டு. அப்ப அந்த ரெமிங்டன் டைப்ரைட்டர் இதை வாங்கின அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வாங்கினவர் தான் வந்து விக்டர் கியாம். He said the entrepreneur is one who finds little difference. சக்சஸுக்கும் ஃபெயிலியருக்கும் வித்தியாசமே இல்லை. ஸோ அந்த அளவுல யார் ஒருத்தரோட ஆட்டிடியூட் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் என்னன்னு சொல்றோம், நம்ம ஆண்டர்பிரினர் சொல்றோம். தென் கம்ஸ் மெக்லிலேண்ட். டேவிட் மெக்லிலேண்ட் என்ன பண்றாரு, 1961 ஒரு புக் எழுதுறாரு. அந்த புக்ல பாத்தீங்கன்னா மோட்டிவேஷன் தான் முக்கியங்கிறாரு. ஸோ மோட்டிவேஷனை பத்தி நிறைய நீ இப்போ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பட் நான் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ், motivation is something not ordinary man does an ordinary job. ஒரு சாதாரண மனிதன் சாதாரண செயலை செய்யறது மோட்டிவேஷன் கிடையாது. சாதாரண மனிதன் அசாதாரணமான செயலை செய்யணும். A person who does an extraordinary activity is called motivation. ஒருத்தர் எக்ஸாம் ஹால்குள்ள போறாரு, போனோடனே பேப்பரை கொடுத்துட்டு வந்து முடிவோட உள்ள போறாரு. போய் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour எக்ஸாம் எழுதிட்டு வர்றான்னு வச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் மோட்டிவேஷன். ஸோ வெறும் பேப்பர் கொடுக்கலான்னு போன ஒருத்தரால 1 மணி நேரம் உட்காந்து எழுத முடியுதுன்னா அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் மோட்டிவேட்ஸ் தட் ஸ்டூடெண்ட் டு ரைட். அப்ப an ordinary person who does an extraordinary job is said to be motivated. That is what David Mackilland said. நீங்க 1961 எழுதின புக் அச்சீவிங் சொசைட்டி நியூ புக், நீ லைப்ரரிலாம் பார்க்கலாம். வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ரீட் David Mackilland book on achieving motivation. Okay, these are views on entrepreneur. So ஒரு பிசினஸ் செட்டிங் குள்ள போகும்போது ஆண்டர்பிரினர்னா யார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வியூல நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா then only problem solving and ideation concept will be very much useful to you. Okay, we'll go on to next slide. So problem solving here, great problem solvers are made, not born.
ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றவங்க வந்து பிறக்கிறது இல்லை, அவங்களாம் வளர்க்கப்படுறாங்க. மேட் த்ரூ லைக் சச் அ கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ், எஜுகேஷன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நாலேஜ் இன் த ஃபீல்டு, ஒரு இன்க்ளினேஷன் இன் மைண்டு, இலுமினேஷன் கூட சொன்னாங்க வெல்கம் அட்ரஸ். ஸோ இலுமினேஷன்னா ஒரு சடன் அவுட்பர்ஸ்ட் ஆஃப் மைண்ட். So problem solving is one of the very important steps required for the manager or business manager. Important. That's why this topic is given. Once again, appreciate the organizers for having given nice topic. So to manage a business, the leader first of all guide their employees and develop problem solving techniques. So it comes through practice. Just like in mathematics, we are trying to solve so many problems so that we are well versed in that particular field. So நீங்க அந்த கணக்கு போட்டு பார்க்கலன்னா அதுல well versed ஆக முடியாது. அப்ப என்ன, it is a practice. That's why problem solving also is evolved through various techniques. Perhaps common sense கூட இருக்கலாம். 1994 I did my MBA in Bishavar College. 94 first classல முதல் question என்ன கேட்டாங்கன்னா, எங்களை Tata Birlas pursued MBA, not pursued MBA, but you people are doing MBA. What's the reason? Tata Birla, Yamaha, Modi, Oberoi எல்லாம் MBA படிக்கல, பட் ஏன் நீங்க எல்லாம் படிக்கிறீங்களா, என்ன காரணம்னு கேட்டு அந்த டீச்சர் சொல்றாரு, nowadays common sense is quite uncommon, but in olden days common sense was there. அப்போ common sense தாங்க is more than anything. சொல்லுவாங்க சில நேரங்கள் உங்களுக்கு சென்ஸ் இருக்கான்னா கூட கேட்பாங்க. ஒரு ஈவன் ஒரு சாதாரண ஒரு மட்டன் ஸ்டால் ரன் பண்றது கூட அவருக்கு என்னைக்கு அஸ்பீஷியஸ் டே, என்னைக்கு அமாவாசைன்னு தெரியும், என்னைக்கு அஸ்பீஷியஸ் டேன்னு தெரியும். அப்ப தட் டே அவரோட பிசினஸ் இதே சுருக்கிக்குவார். அப்ப என்ன அர்த்தம், காமன் சென்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங்ல சம்டைம்ஸ் தியரிட்டிக்கலா நிறைய ரெலவெண்டா இருக்கு, சம்டைம்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் கூட இருக்கலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டீச்சர். நான் பின்னால வரேன் நான் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு. ஸோ அப்போ ஒரு லீடர் என்ன சொல்லி தரணும், ஆஸ் அ ஃபியூச்சர் மேனேஜர் யூ ஷுட் கைட் யுவர் எம்ப்ளாயீஸ் டு டெவலப் ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக். ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்து கேஸ் ஸ்டடிலாம் நீங்க படிப்போம். கேஸ் ஸ்டடியில் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி இஸ் கிவன் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆஸ்க்ட் டு ஆன்சர். இங்க என்னன்னா, there are several solutions for a particular problem, not necessarily one problem, one solution. You can generate umpteen number of solutions for even for a simple problem. நீங்க திருச்சி சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து ஒரு சத்திர பஸ் ஸ்டாண்ட் வரும்னா there are various ways in which you can reach the destination. அப்ப நீங்க ஒரு ரீச் சொல்ல முடியாது. ஒருவேளை சேஃபஸ்ட் ரூட் எது எக்கனாமிக்கல், that you can decide. But first of all you have to generate various alternatives. That is one of the what I say important problem solving techniques, right? Now problem solving என்னங்க அப்படின்னா, முதல்ல ஆக்ட் ஆஃப் டிஃபைனிங் எ ப்ராப்ளம். ஒரு இஷ்யூவை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும், அதான் முக்கியம். சிம்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஃபீவர்னா ஒரு சிம்டம் தெரியும் நமக்கு. அது மாதிரி ஒரு பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு இஷ்யூ எமனேட்ஸ். ஒன்றும் இல்லை, நீங்க ஒரு மேனேஜரா இருக்கீங்க, மார்க்கெட்டிங் மேனேஜரா இருக்கீங்க, ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன்ல சேல்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க. உடனே கேட்பீங்க, ஒய் சேல்ஸ் ஹவ் கம் டவுன் இன் அ பர்டிகுலர் ரீஜன். அது we are entering into a new market. ஒரு நியூ மார்க்கெட் நுழையும் போது ஏன் குறையுதுன்னு டக்குன்னு ஒரு தோணுது பார்த்தீங்களா, அதுதான் டிஃபைனிங் எ ப்ராப்ளம். சேல்ஸ் டிக்ளைன் ஒன்று. Now determining the cause of the problem. உடனே சரி, knowing we know that pretty well that problem is there. With that we cannot stop. We have determined the cause of the problem. What is the root cause? That is only cause effect. Diagnosis சொல்லுவாங்க. நீங்க டாக்டர்கிட்ட போனாக்க டயக்னோஸ் பண்ணுவார். அவர்கிட்ட நம்ம எல்லாம் சொல்றது வச்சு based on our statement he comes to the conclusion. That is called determining the cause effect relationship. எது காரண காரிய தொடர்பை கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கும். Second point. Then identifying the particular problem. Even in researchல கூட பார்த்தீங்கன்னா right type of research problem is chosen automatically. 50% of your problem is over. நீ சரியான ஒரு இதை சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய பிரச்சனையில பாதி குறைஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். So we have to identify the problem and prioritize which one is most serious, which one is less serious, which one we can escape, which one we cannot escape, which one we give more important, which one we give least important. Likewise, we have to prioritize the various problems in such a way that it affects our organization. வேணா நான் எப்படி சொல்றேன், அந்த ப்ராப்ளத்தை வேணா மூணா பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்று the serious problem affecting the survival of the organization.
ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட சர்வைவிலே பாதிக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அப்படிம்பாங்க. இல்ல ஒரு மிடில் லெவல்ல தான் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு டாக்டிக் லெவல்ல இருக்கிறது மிடில் லெவல்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம். ஆர் த ப்ராப்ளம் இஸ் வெரி வெரி எலிமெண்ட்ரி அப்படி இட் இஸ் அட் ஷாப் ஃப்ளோர் லெவல் அப்படிமா. அப்போ the problems depending upon its seriousness we have to give a prioritizing, and next we go for selecting the alternatives for a solution. I already told you there are various alternatives to a particular problem. Which one we take, which one we pick, எடுப்பது எதை எடுத்துக்கலாம் எதை விட்டுறலாம்னு we have to select. இங்க செலக்ட் பண்றப்ப தான் என்ன பண்ணணும், முக்கியமா feasibility studyன்னு சொல்லுவாங்க. feasibility அப்படின்னா தமிழ்ல வாய்ப்பு எளிமை ஆய்வுமா. அதாவது இந்த if this is given to me I can excel over others. இந்த இஷ்யூ என்கிட்ட கொடுத்தா நாம எக்ஸல் பண்ணிடுவேங்கிற if you are very confident then you pick up that kind of alternative. So starting from defining a problem and ends with selecting alternative, all these things comes under the problem setting. So ஒரு நிறுவனத்துடைய பிரச்சனைன்னு சொல்றது இந்த activity is very important. Little later we will come to it. Okay, next slide we shall go please. Then problem solving skills. So there are some skills which we have to develop over the years. So first one, listening. Listening is also a kind of communication. பேசாம உத்து கவனிச்சுட்டு போன வச்சுக்கலாம், அது எப்படி சார் கம்யூனிகேஷன் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா because when a person who is sending information, we can listen what he says, what he or she says. In America 60% of people are listening. We people are talking more and listening less. நம்மட்ட listening குறைஞ்சிருச்சு ரொம்ப. 7 நிமிஷம் தான் நம்ம லிசன் பண்றோம். 7 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம physically here but mentally somewhere else. அப்போ listening வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை listening very very important. In Amartya Sen was given Nobel Prize in Development Economics. அவர் என்னன்னா முதல்ல வந்து அவர் ஒரு ப்ராப்ளத்தை லிசன் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காரு. எவ்ரிடே ஒரு பெகர் அவர் வீட்டுக்கு வர்றாரு, அவர் வந்து ஒரு ஃபுட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஒரு 2-3 டேஸா அந்த பெகர் வரவே இல்லை. உடனே அந்த ஸ்ட்ரீட் சைட்ல போய் ஏன்பா அந்த பெகர் வரலன்னு கேட்கும், இறந்துட்டாரு சார் அப்படின்னா. எதனால அப்படின்னா டியூ டு பாவர்ட்டி, டியூ டு ஹங்கர், பசினால இறந்துட்டாருன்னு உடனே தான். அப்ப என்ன பண்ணிருக்காரு, எவ்ரிடே he listens what has happened around him. என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான். ஒன் ஃபைன் மார்னிங் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு ஒன்று என்ன பண்றாரு, தென் he has come out with an idea called Sen Poverty Index. ஸோ வறுமையை பத்தி ஒரு இண்டெக்ஸ் வந்து அமெரிக்கா சென் கொடுத்துருக்காரு. இஸ் a first Asian economist to receive Nobel Prize. நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு திங்ஸ் லிசன் பண்ணும்போது தான் நம்மளுடைய அதோடைய ரியல் ப்ராப்ளம் என்ன, கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி என்ன நமக்கு தெரியும். ஸோ லிஸ்னிங் இஸ் an important skill. Even we can practice பண்ணி கூட என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, then we are listening மட்டும் பத்தாது, analytic thinking or what we call it as lateral thinking. So lateral thinking சொல்லும் போதே அது ஒரு தனி டாபிக், ஒரு பெரிய ஏரியா. டிபோனோன்னு நீங்க வெப்சைட்ல இதுல போய் நீங்க ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டிபோனோ அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த கான்செப்டை சொல்லியிருக்காரு, லேட்ரல் திங்கிங். அதாவது பக்கவாட்டு சிந்தனை அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ சிந்தனை எப்படின்னா ஒரு ட்ரெடிஷனலா ஒரு ஹரிசான்டலா இல்லாம we have to break the traditional thought. ட்ரெடிஷனலா இருக்கிற தாட்டை பிரேக் பண்ணணும். and you have to challenge assumptions. இப்படிதான் அப்படின்னு assumption இருக்குன்னா we should not accept, we should challenge the assumption. நான் சொல்றேன் when price rises demand falls அப்படிங்கிறேன். நீங்க உங்க ஏரியால போய் டெஸ்ட் பண்ணுங்க. when the price of tomato increases, whether demand falls or not. If the demand rises, even if the price rises, we can question, even the challenge the assumption. So this kind of thinking will help us to analyze the problem. ஸோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்றதுக்கு வந்து அந்த லேட்ரல் திங்கிங் வந்து ஒரு பியாண்ட் என்ன சொல்றது, திங்கிங் அவுட் சைட் பாக்ஸ் அப்படிம்பாங்க. ஒரு எல்லாரும் பண்ற மாதிரி பண்ணாம நீங்க வந்து I used to tell you my dear students, ஷிவ் கேராங்கிறவருடைய புக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் வின்னு ஒரு புக் சொல்லிருப்பாரு. வின்னர்ஸ் ஆர் நாட் டூயிங் டிஃபரெண்ட் திங்ஸ், தே ஆர் டூயிங் திங்ஸ் இன் a different way. வெற்றியாளர்கள் வேற வேற மாதிரிலாம் செய்யறது இல்லை, எல்லாரும் செய்யறதே வேற மாதிரி செய்யறாங்க அவ்வளவுதான். பட் தே ஆர் நாட் டூயிங் டிஃபரெண்ட் திங்ஸ். ஒரு 4 பேர் ஒரு ட்ரை கிளஸ் வச்சிருக்காங்க, 4 பேர் வச்சிருக்காங்க, ஒருத்தர் கடையில மட்டும் கும்பல் அதிகம் வர என்ன காரணம், அவர் என்ன செய்யறாரு புதுமையா, what not others are trying, what that fellow is doing. So that kind of ஒரு thinking, immediately
immediately we can think of in different direction, outside the box. அல்லது ஒரு ட்ரெடிஷ்னலா திங்க் பண்ணாம ஒரு பிரேக்கிங் தி ட்ரெடிஷ்னல் தாட். It is called analytical lateral thinking. So lateral thinking வந்து நம்ம use of image, right? Then comes creative thinking. Creativity நம்ம அடிக்கடி படிச்சிருக்கோம். கிரியேட்டிவ் வேற ஒண்ணுமே இல்லை சார், ஒரிஜினல் திங்கிங் வேற ஒண்ணும் இல்லை. யார்கிட்டையும் நம்ம பாரோ பண்ணக்கூடாது. We use our imagination and thereby we come out with an idea. ஒரு இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு வந்து we cannot borrow simply the idea from others. We have to think in a creative way, means original where we have to think, and we use our sense organs and imagination to create something. So in order to create something we have to go in a creative way. Creativity in the sense of even நிறைய நாவல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா, சில நாவல்லாம் சின்ன ஒரு கான்செப்ட் தான் இருக்கும். சாகித்ய அகாடமி அவார்டே வாங்கியிருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான் புதுமையான ஒரு சிந்தனையா இருக்கும். அது வந்து எதுலேயும் இல்லாத ஒன்றா இருக்கும். That is called creative thinking. That is order of the day. That is essential for you students. So that is another important skills which we have to develop over the period. Then comes communication skills. So communication ஒரு பெருசா ஒண்ணும் இல்லை. கம்யூனிகேஷன் வந்து வாட் எவர் நான் என்னெல்லாம் நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் பேசுறது கம்யூனிகேஷன் இல்லை. What others understand in such a way that I think what they want to understand. என்ன அவங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோனோ அந்த அர்த்தத்துல அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா, ஸோ நான் சொல்ல வர செய்தியை நான் நினைக்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களாங்கிறது தாங்க கம்யூனிகேஷன். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் an exchange of information, and the sender should be supported by the feedback that the others understand the same spirit and language what I am trying to say. என்ன சொல்ல வரனோ அதே துணியில அதே இதில் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா அப்படிங்கிறத கம்யூனிகேஷன். அது மேபி ஓரலாக இருக்கலாம், ரிட்டனாக இருக்கலாம், கெஸ்டுரலாக இருக்கலாம், ஆர் வெர்பல், நான் வெர்பல். ஸோ வாட்ஸ்எவர் அந்த கம்யூனிகேஷனை வந்து we can win over others. The way in which we handle things, the problem solving skills வந்து கம்யூனிகேஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு இதில் வந்து ஸ்மோக்கிங் இஸ் பேண்டுங்கிறாங்க ஒரு கம்பெனியில். ஒருத்தர் ஸ்மோக் பண்ணுறாரு, அலோவ் பண்ணுறாங்க. அவர் கேட்கும்போது சொல்றாரு, சார் ஷேல் ஐ ஸ்மோக் வைல் ஒர்க் அப்படிங்கிறாரு. இன்னொருத்தர் கேட்காரு, ஷேல் ஐ ஒர்க் வைல் ஸ்மோக் அப்படிங்கிறாரு. வேலை செஞ்சுக்கிட்டே ஸ்மோக் பண்ணலாமான்னா இல்லை, ஆனால் ஸ்மோக் பண்ணிட்டே வேலை செய்யலாமா. ஏன்னா அந்த ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்காக அவர் அந்த ஸ்மோக் பண்றாரு, அண்ட் தேர்பை that problem can be easily identified. Up here smoking comes second, work comes first. So why I am trying is the communication should be in such a way that we should be target oriented, focused towards the reader, focused towards the audience. So that type of skill is important. அது மாதிரி நிறைய கம்யூனிகேஷன் வந்து உங்களை பற்றி நிறைய உங்களுக்கு ஈவன் ஒரு ஒர்க்ஷாப்பே கூட நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம். That also you need to understand, right? Then comes decision making, also a kind of skill. அதுக்குலாம் நிறைய புக்கெல்லாம் கூட இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பசில் ஃபார் சூப்பர் பிரைன் அப்படின்னே ஒரு புக் இருக்கு. பசில்ஸ் ஃபார் சூப்பர் பிரைன் அப்படின்னா அந்த பயிற்சி நீங்க பண்ண என்ன பண்ண டெசிஷன் மேக்கிங் எபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு ஒரு குறுக்கெழுத்து போட்டி மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம், டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் ஆல்சோ we can develop over a period. So decision making is right decision or right time. So sometimes right decision may be made at a wrong time, or wrong decision may be made at a right time. என்ன பிரயோஜனம்? அப்போ சரியான முடிவை சரியான நேரத்தில் எடுக்கணும். So the time with which we can make a decision for which we are taking, so that is very important. So முடிவெடுத்தல் என்பது ரொம்ப அக்யூரேட்டா இருக்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை, காலத்துக்கு ஏற்றதா இருக்கணும். டிலேடு டெசிஷன் இஸ் டினைடு அப்படிம்பாங்க. ஒரு டெசிஷன் நீங்க தள்ளி போட அது டினை ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஈவன் இன் கோர்ட் ஆஃப் லா சொல்லுவாங்க, டிலேடு ஜஸ்டிஸ், டினைடு ஜஸ்டிஸ். ஒரு ஜஸ்டிஸ் டிலே பண்ண அந்த ஜஸ்டிஸ் டினை ஆகுது உங்களுக்கு, அதாவது காலதாமதம் செய்ய மறுக்கப்படுதுன்னு அர்த்தம். அதனாலதான் டெசிஷன் மேக்கிங்கிறது எப்படி இருக்கணும், ஆன் த ஸ்பாட்ல நீங்க வந்து டிசைட் பண்ற மாதிரி மேனேஜர் ஷுட் டெவலப் திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் which we have to take note of it. Then comes teamwork, team formation, mingling with the people. So that is a team, that is a group, that is formation, group development, teamwork. That spirit that should also be we have to develop over a period. So these are the problem solving skills, and anything which you
need, you can get it through your own. Okay, thank you. Then next one, please. Next slide, ma'am. So here, better problem solving, what are the things which we do? So problem solving first of all, we should be ever curious. Curious, we always, this is taken from McKinsey and Company, quarterly, you can get it from this one. So according to McKinsey quarterly periodical. So here, be ever curious. That is, every element of a problem we have to carefully understand. That is curious now. We have a close eye on it, on every element of a problem. So the problem today, over element curious watch control. Be ever curious, one of the mindset, right? Then comes tolerate ambiguity and stay humble. So even if ambiguity unclear, ambiguousness. But from that ambiguousness, we can cull out a certain thought or truth. That is why we have to tolerate. Knowingly it is ambiguous. Ambiguous na புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியாத மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருந்தா கூட பரவாயில்ல. We have to tolerate, and from that we can learn some lessons from it. So that's also one of the mindsets required for good problem solving. And third one here, take a dragonfly view. So dragonfly view na vera illa oru lens vechu paakradhu, adu multiple lenses, so as to magnify things, or chinnada irukra things or magnify panni paakra mari irukradha dragonfly view, or we can simply say 360-degree approach. 360-degree approach la enna na, we take into account all the stakeholders. or problem solve பண்றப்ப நீங்க மட்டும் இருக்க கூடாது, அது சம்பந்தப்பட்டிருக்க எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர், உதாரணத்துக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க, வெண்டர்ஸ் இருக்காங்க, சப்ளையர்ஸ் இருக்காங்க, தென் ரைவல்ஸ் இருக்காங்க, கவர்மெண்ட் இருக்கு, சொசைட்டி இருக்கு, தென் கம்பெனி, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ தீஸ் பீப்புள் ஆர் கால்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் டு மேக் ஒரு broad 360-degree approach. Only then it is not biased. நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு குரூப் வச்சு நம்ம பண்றோம், ஒரு 360-degree ஒரு முழுதையும் பார்க்கணும். ரைட், ஒரு கழுகு பார்வையெல்லாம் கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு என்ன பண்ணணும், அந்த ப்ராப்ளத்தை ஒரு மேக்னிஃபை பண்ணி from very many angles we look at a problem for very many. It is empathize அப்படிமா. இந்த வார்த்தை முக்கியமான வார்த்தை. எம்பத்தைஸ்னா லுக்கிங் ஃப்ரம் அதர் மேன் ஷூன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லுக்கிங் திங்ஸ் ஃப்ரம் அதர் மேன்ஸ் ஆங்கிள். நம்ம நிலையிலிருந்து அதை பார்க்காம இன்னொருத்தர் நிலையிலிருந்து நம்ம அதை பார்த்தோம்னா அதான் தட் இஸ் empathy. So empathyங்கிறது நம்ம நிலையில பார்த்தா தப்பு மாதிரி தெரியும். When we look things from other man's angle, there is a reason for it. இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இது காரணமா இருக்கலாம் அப்படின்னு எப்ப தெரியும்? எப்போதுமே திங்ஸ் என்ன பண்ணணும், from other man's point of viewல பார்க்கணும், not from our own point of view. It is called sympathy இருக்கக்கூடாது, empathy is very important. So empathetic view இருக்கணும், all the stakeholder view எடுத்துக்கிறோம், 360-degree approach இருக்கணும், அப்போதான் அந்த ப்ராப்ளம் முழுமையா தெரியும். ஓகே, then comes we have to pursue occurrent behavior. We have to experiment relentlessly. If it is occurrent or recurring in nature, we have to experiment it on each and every step. Why it has happened, what has happened. இருக்கிறதுல ஒய்ங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன் இது நடக்குது, அதான் ஒரு அவேர்னஸ் கொஸ்டினே ஒய் தான். ஸோ ஒய் இட் ஹஸ் ஹேப்பன், ஒய் இட் ஹஸ் நாட் ஹேப்பன், ஏன் இங்கே நடக்குது, ஏன் அங்கே நடக்கல, வாட் மே பி த ரீசன். ஸோ அந்த டபிள்யூன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 5W சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒய், வாட், வென், வேர். லைக்வைஸ் we have to pursue occurrent behavior. Then comes to tap into collective intelligence. பொதுவாக in collective view, so smart people are taking decision not in the room, or within 4 walls of AC room. If you make a decision, it is not always right. So when collective intelligence is very important. அதனால smart people எப்போதுமே ஒரு 4 செவுத்துக்குள்ள முடிவெடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னா என்னன்னு சொல்ல முடியாது, நம்ம
அது ஒரு நல்லதா சொல்ல முடியாது. ஸோ collective intelligence is very important. We have to tap views on a collective basis, right? Then show and tell வேற ஒன்று ஸ்டோரி டெல்லிங் வச்சுக்கோங்களேன். எதையுமே ஒரு ஸ்டோரியா நம்ம படிக்கும்போது நல்ல மனசுல பதியும். இவர் எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் அதான் கேஸ் ஸ்டடி நான் சொல்லியிருக்கேன். கேஸ் ஸ்டடி ஆல்ரெடி நடந்து முடிஞ்ச ஒன்று, போஸ்ட்மார்ட்டம் எக்ஸசைஸ் மாதிரி. அப்ப ஆல்ரெடி த திங்ஸ் ஹேப்பன், அந்த எப்படி பண்ணியிருக்காங்கிறத நம்ம ஒரு ஸ்டோரியா பாக்குறப்போ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இது இந்தியாஸ் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஒரு புக்கு ரிட்டன் பை கீதா பிரமல் எழுதின புக்கு, இந்தியாஸ் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட். அதுல பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ் ஸ்டோரி ஆஃப் டாட்டால இருந்து யமஹா, மோடி, ஒவ்வொருத்தருடைய ஒபராய், ஒவ்வொருத்தருடைய சக்சஸ் ஸ்டோரி சொல்றாங்க. அப்போ வந்து எப்படி வளர்ந்தாங்க, எப்படி பிராட்டப் ஆனாங்க, எப்படி ஒரு பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் ஆனாங்க. இந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு ஸ்டோரியா நம்ம சின்ன குழந்தையில இருந்து இன்னைய வரைக்கும் ஒரு ஸ்டோரியா நம்ம சொல்றப்ப ஒரு கேஸ் லாவாவோ அல்லது கேஸ் ஸ்டடியாவோ சொல்லும் போது it will reach the audience, நல்லா பண்ண முடியும். அப்ப ப்ராப்ளம் சால்விங்ல வந்து show and tell, that is nothing but the story telling. So if you are able to understand, please take note of all these things. Okay, then next one please. Okay, steps I already told you. Identify the problem, then அதை அனலைஸ் பண்றோம், டிஸ்கிரைப் பண்றோம், அது ரூட் காஸ் என்னன்னு பார்க்குறோம், alternate solutions நிறைய generate பண்றோம், as many solutions as possible. Then implement the solution. இங்கதான் பாயிண்ட் முக்கியம். அந்த சொல்யூஷனை we have to put into practice. Because in the implementation process there are so many bottlenecks are there, so many problems are there, people may not accept, organization may not accept, or behavior wise அல்லது structure wise பார்த்தீங்கன்னாக்க implementation becomes difficult. Jawaharlal Nehru rightly said, India is rich in planning but poor in implementation. நம்மள மாதிரி திட்டம் போறது யாரும் கிடையாது, நடைமுறைப்படுத்தல போட்டு விட்டுருவோம். என்ன காரணம், இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are some problems. So whether of these alternative solutions, which one is the best, that best solution may be implemented. And last stage, we have to measure the results. So we have to measure the result. Simple. What we do, whether we say, what we say, whether we do. சொல்லிருக்கிறத செஞ்சிருக்கிறோமா, செஞ்சிருக்கிறத சொல்லிருக்கிறோமா, saying and doing. What we say, whether we are doing, what we do, whether we are saying. So we have to measure the results. If there are any deviations, we have to think of how are we going to correct it. So these are the steps for problem solving. You might know very well. I don't want to take much more time on this area. Now I straight away comes to next slide, ideation. Ideation. Next slide, ma'am. Am I audible? Oh, madam, ஒரு 20 minutes எடுத்துக்கலாமா இன்னும்? Yes sir. முடிக்கினா சொல்லுங்க நீங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ ஒரு பார்ட் ஓவர் ப்ராப்ளம் சாரி. இப்போ ஐடியா தாங்க ஐடியேஷன் சொல்றோம். ஸோ ஐடியேஷன்னா என்னன்னா the formation of ideas or concept is called ideation. ஒருத்தருடைய ஐடியா. அப்ப ஐடியேஷன் என்னங்க, ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் ஐடியாஸ். எப்படிங்க அந்த ஐடியா வந்துச்சு உங்களுக்கு கேட்பாங்க. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு கடையில போய் டிவி வாங்குறீங்க, யார் சொல்லி சார் வாங்குறீங்கன்னு கேட்பாங்க. நெய்பர் சொன்னாங்க, ரிலேட்டிவ் சொன்னாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்தேன், அல்லது இந்த ஐடியா எப்பங்க வந்தது. அப்போ இந்த ஃபார்மேஷன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அதுதாங்க ஐடியா. நான் நிறைய பேர்கிட்ட வந்து மெனி பீப்புள் ஆர் ஹேவிங் மணி பட் தே டோன்ட் ஹவ் ஐடியாஸ். பணம் இருக்கிறவன்ட்டெல்லாம் நல்ல ஐடியா இருக்கிறது இல்லை. அப்போ ஐடியாஸ் ரூல் த வேர்ல்ட். ஐடியா என்பது கருத்துன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நல்ல கருத்தை எப்படி உருவாக்குறது. இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்திருக்குல்ல, இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் ஐடியா தானேங்க ஆரம்ப காலத்துல. அது சொல்றாங்க, கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 60-70 ஐடியாஸ் இருந்தால் தான் ஒரு ப்ராடக்டா யூஸ் பண்ண முடியும். According to American Marketing Association and several survey results show that 60 to 70 ideas are necessary to create a one viable product. ஒரு நல்ல பொருளை உற்பத்தி பண்றதுக்கு 60-70 ஐடியாஸ் தேவைப்படுது ஆவரேஜா பார்த்தா. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, we kill all other 59 ideas and we take only one idea. That idea alone will become a பக்கா ப்ராடக்ட்.
அப்போ பொருள் என்பது ஒருத்தருடைய கருத்துங்கிறத ஒத்துக்கிறோம், ரைட்? அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியாவில் வந்து இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் மேபி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கிராஃபிக்கலா, ரிட்டனாவோ, வெர்பலாவோ, அரைசஸ் மேபி ஃப்ரம் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கலாம், ப்ரெசன்ட் நாலேஜாக இருக்கலாம், இன்னொன்னுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸாக கூட இருக்கலாம், அல்லது இன்னொருத்தருடைய ஒப்பீனியனாக இருக்கலாம். இது மாதிரி இட் மேபி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் மல்டிவேரியஸ் ஃபார்ம். சில பேர் ஒரு பிக்சர் போட்டிருப்பாங்க, பிக்சர் கன்வெர்ட் சம் மீனிங், அவன் எழுதியிருக்கே மாட்டான், and the picture shows some meaning. So it may be expressed in very many forms, not necessarily oral, not necessarily written, not necessarily in picture form. There are so many, it takes several forms. So my dear students, we must understand ideation is nothing but the process of formation of idea. ஒரு ஐடியாவை உருவாக்கணும், அதான் வேற ஒண்ணு இல்லை. ஓகே, then next one. இப்போ இந்த ஐடியா எங்கெல்லாம் வருது? ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கோ, ஒரு பிசினஸ் மேனுக்கோ, இல்லை எப்படி ஐடியா எங்கெல்லாம் வருதுன்னு முதல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டீச்சர். இஃப் எனிபடி ஹூ இஸ் ஹேவிங் ஃபார் குவைட் லாங் டைம் இன் அ பர்டிகுலர் ஃபீல்டு, ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் ரொம்ப நாள் இருக்காருன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு அந்த ஐடியா ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் சார்? அந்த ஃபீல்டில் ரொம்ப நாள் இருக்கேன், அதனால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு முக்கியமானது சார். நேரம் அனுபவம் மாதிரி ஒரு அருமையான பாடம் கிடைக்காது. அப்போ அந்த ஐடியாஸ் வந்து கம் ஃப்ரம் quite long experience in the partner. எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருதுன்னு சொல்ல வரல, பட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சோர்சஸ் ஆஃப் ஐடியா ஜெனரேஷன். ஒரு பிசினஸ் ஐடியா, ஒரு ப்ராடக்ட் ஐடியா வருது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம்? அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கலாம். அண்ட் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் காரணம் வந்து கஸ்டமர்ஸ் ஆர் த அல்டிமேட் எண்ட் ஸ்டேஜ். தே நோ எக்ஸாக்ட்லி வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் தே ஆர் ஃபேஸ். ஒன்றும் இல்லை, நீங்க ப்ராப்ளத்தை கஸ்டமர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அதுவே ஒரு ஐடியாவா கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஸோ ஐடியா வந்து ஒரு புதுசு இல்லை. வாட் த ப்ராப்ளம் விச் இஸ் ஃபேஸ்டு பை த கஸ்டமர், ஒரு நுகர்வோர், ஒரு வாடிக்கையாளர் என்ன பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்றாரோ அந்த பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம் சொல்றாருல்ல, அதுவே நமக்கு உடனே ஐடியாவை கூட தோணும். ஆர் வி டிஸ்கஸ் வித் அவர் ஓன் பியர் குரூப். பியர் குரூப் மீன்ஸ் நம்மளோட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு கலீக்ஸ் இருக்காங்க, அந்த பியர் குரூப் கூட பண்ணும்போது கூட சம் வேல்யூபிள் ஐடியாஸ் மே பி எமனேட்டட். அதான் இப்ப நான் சொல்றேன், பிரைன் ஸ்டார்மிங் வரேன் நான். ஓகே, ஸோ ஒரு பக்கம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இன்னொரு பக்கம் நமக்கு கீழே இருக்கிற கஸ்டமர்ஸோட ஒப்பீனியன்லாம் என்னன்னா போல் பண்ண சொல்லி அவங்க என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் பண்றாங்க கேட்டோம்னா அதுலேருந்து நமக்கு கொஞ்சம் என்ன வரணும், ஐடியா வரணும். அடுத்து நாலேஜ் இந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டு. ஒரு இதில் ஒரு நாலேஜ் விச் இஸ் கெயின்டு, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிபிஏ படிக்கிறீங்க, எம்பிஏ பண்றீங்க, எம்ஃபில் பண்றீங்க, பிஹெச்டி பண்றீங்க, ஒரு மார்க்கெட்டிங்லேயே நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டே போறீங்க உங்க நாலேஜ். அப்போ you can come out with a very valuable idea based on the knowledge which you accrued from the studies. And the education gives you knowledge. That knowledge is a source of your idea. அதனால தான் இன்னைக்கு நாலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட், நாலேஜ் எக்கானமின்னு சொல்றோம். அறிவுசார் பொருளாதாரம், அறிவுசார் மேலாண்மை, இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் சொல்லுவோம், அறிவுசார் சொத்துரிமைனா சொல்லுவோம், ஐபிஆர். அப்ப நாலேஜ் இந்த ஃபீல்டு வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த சோர்சஸ். அது மட்டுமே போதாது, பட் தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கிரிக்கெட்டை பத்தி தெரியணும்னா அதுக்கு நாலேஜ், அதை பத்தி தியரி வேணும்ல, எனக்கு தெரியணும்ல. அப்போ அந்த நாலேஜ் ஒரு பக்கம், எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது ப்ராக்டிக்கல், நாலேஜுங்கிறது தியரி. தியரி அண்ட் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் த மேன் பர்ஃபெக்ட். ஸோ ஒரு பக்கம் தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் என்னது, தட் இஸ் எக்ஸ்போஷர் தட் gives you a new idea. Then heuristics method ஒன்று சொல்றாங்க. ஹியூரிஸ்டிக்ஸ் வேற ஒன்றும் இல்லை, ப்ரோக்ரஷன் ஆஃப் தாட்ஸ், இன்சைட்ஸ் அண்ட் லேர்னிங். உங்களுடைய தாட்டை, உங்களுடைய இன்சைட், உங்களுடைய லேர்னிங் அப்படியே ப்ராக்ரஸ் பண்ணிட்டே வர்றீங்க. நீ நல்லா பாருங்க, பிசிக்ஸ்லயோ அல்லது கெமிஸ்ட்ரியிலையோ எக்கனாமிக்ஸ் நோபல் பிரைஸ் வாங்குறவங்கலாம் 30-40 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்திருப்பாங்க. 1980s ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. 1990 கண்டுபிடிச்சதுக்கு 2020 தான் அவங்களுக்கு அவார்ட் ஆகும். என்ன அர்த்தம்? 30 வருஷமா அவங்க இந்த தாட்டை ப்ராக்ரஸ் பண்ணிட்டே வந்திருக்காங்க. They have deep insight, very deep and intensive knowledge of a particular thing and learning. Learning is a growing organism. அதாவது கத்துக்கிறதுங்கிறது அப்படியே வளர்ந்துகிட்டே வரக்கூடிய ஒண்ணுங்கிறதுனால ஹியூரிஸ்டிக்ஸ்ங்கிறது வந்து என்னன்னா, அதனாலதான் நமக்கு ஜேர்னல்ஸ், பீரியாடிக்கல்ஸ், இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்லாம் ஏன் வைக்கிறோம்னா கரண்ட் ட்ரெண்டோட நம்ம கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகுங்கிறதுக்காக தான். அந்த தாட்டை அதோட நிறுத்திடாம என்ன பண்ணணும், we have to take it forward. அதுதான் ஹியூரிஸ்டிக்ஸ் சொல்றாங்க, ரைட். அடுத்து வந்து பர்சனல் இடியோசின்கிராட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்ம சிம்பிளா சொல்ல போனா இல்லுமினேஷன் கூட சொல்லுவாங்க. இது வந்து இல்லுமினேஷன் அப்படிம்பாங்க.
illuminationனா ஒரு sudden outburst of mind. நீங்க ஆர்த்மெடிஸ் பாத்தீங்கன்னா யுரேகான்ட்டு ஒரு இது யுரேகா இஸ் நத்திங் பட் illumination. ஒரு திடீர்னு ஒரு தொட்டிக்குள்ள குளிச்சுட்டு இருக்காரு, குளிச்ச உடனே நான் கண்டுபிடிச்சு வெளியே வர என்ன அப்படின்னா அந்த தொட்டிக்குள்ள போற எடைக்கும் அந்த தண்ணி வெளியே போற எடைக்கும் ஈக்குவல் சமங்கிறாங்க. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி யாருமே பண்ணது இல்லையான்னா சடன் அவுட்பஸ்ட் ஆஃப் மைண்ட். நியூட்டனுடைய லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் பாருங்களேன், ஒரு ஆப்பிள் மேல இருந்து கீழே விழுது, ஏன் மேல இருந்து கீழே விழுது யோசிக்கிறாரு. அப்ப புவியீர்ப்பு விசைன்னு ஒன்று இருக்கு, எதை தூக்கி மேல போட்டாலும் புவி தன்னை நோக்கி ஈர்த்துக்குதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இது என்னது? அவருடைய அவுட்பஸ்ட் ஆஃப் மைண்ட், சடன் இன்க்ளினேஷன். அதுக்கு யாருக்காவது எப்போதாவது தோணும். அந்த மாதிரி ஒரு அது எல்லா நேரத்திலும் தோணும்னு சொல்ல முடியாது. இது பர்சனல் இடியோசின்கிராட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மே ஃபார்ம் அ ஃபண்டமெண்டல் பேசிஸ் ஆஃப் ஐடியா. அது நம்ம மைண்டோட அசுரத்தனமான ஒரு வேகம். அது சில பீப்புளுக்கு சில நேரத்துல தோணலாம், பட் தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி சோர்ஸ் ரைட். அடுத்து பிரெயின் ஸ்டார்மிங்கிறது இப்போ பெரிய பெரிய கார்பரேட் ஆர்கனைசேஷன்லாம் இந்த பிரெயின் ஸ்டார்மிங் வைக்கிறாங்க. அதுக்காரப்பா. ஸோ பிரெயின் ஸ்டார்மிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க. ஒரு கம்பெனியில இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அவங்க என்ன செய்ய எல்லாரையும் இன்வைட் பண்றோம். எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை பத்தி அவங்கள்ட்ட எடுத்து சொல்றோம். சொல்லும்போது தே கம் அவுட் வித் டிஃபரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விதமான சொல்யூஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு மினிமம் 3 சொல்யூஷன் சொல்லணும்னு சொல்றோம். ஸோ அவர் என்ன பண்றாங்க, இந்த பிரெயின் ஸ்டார்மிங் டெக்னிக் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா 3 விஷயம் தான். பிரெயின் ஸ்டார்மிங்கிறது கிரியேஷன் ஆஃப் ஐடியா, டிஸ்கஷன் ஓவர் த ஐடியா அண்ட் கிரிட்டிசைசிங் அண்ட் கம் அவுட் வித் த சொல்யூஷன். அப்போ ஒன்றை உருவாக்குறோம், அதை பத்தி எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி வி கம் டு சொல்யூஷன். நம்ம என்ன பண்றோம், அதுல இருந்து நம்ம இந்த சொல்யூஷனுக்கு நம்ம வர்றோங்க. இதான் பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷனே சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் பீப்புள், ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா உட்காந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தை எப்படிலாம் அணுகலாம், ஆனா அதுக்கு உண்டான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி என்ன செய்யணும், அவங்கள நம்ம எப்படி அணுகலாங்கிறத பார்க்கறதா தட் இஸ் பிரெயின் ஸ்டார்மிங்கிறாங்க. அடுத்து பிரெயின் ரைட்டிங் சொல்றாங்க. அடுத்த ஸ்டேஜ் பிரெயின் ஸ்டார்மிங்க்கு பிரெயின் ரைட்டிங் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, சில பீப்புள் ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவா இருக்கிறவங்கலாம் அந்த ஐடியா சொல்ல பயப்படுவாங்க. இப்போ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எகெயின்ஸ்டா ஆர்கனைசேஷன் எகெயின்ஸ்டா ஒரு ஐடியா சொல்றதுக்கு யோசிக்கலாம். அல்லது நம்மளோட ஐடியாலாம் நம்ம பேசும்போதே சில பேர் ரெஃப்யூஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க அந்த பேசுறத. அப்ப நமக்கு என்ன ஒரு ஷை டைப்பா இருப்பாங்க சில பேர். சம் பீப்புள் ஆர் ஷை, தே won't come forward. இன்ட்ரோவர்ட்னு சொல்லுவாங்க. இன்ட்ரோவர்ட்னா ஒன் who is not interacting with the people. மக்களோட ஃப்ரீயா மூவ் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கலாம், இன்ட்ரோவர்ட்டா இருப்பாங்க. சம் பீப்புள் ஆர் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட், ஃப்ரீலி மூவிங் வித் த பீப்புளா இருப்பாங்க. அப்ப அந்த இன்ட்ரோவர்ட்டா இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியாது, இந்த பிரெயின் ஸ்டார்மிங்ல பங்கெடுத்துக்கவே முடியாது. 10 பேர் இருந்தாங்கன்னா ஒரு 4 பேர் ஐடியா எடுபடாது. ஆனா அவனை எழுத சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. So when a piece of paper is given and 3 or 5 minutes time is given and at a freelance he or she is asked to write their comments or ideas or problem, they can simply write it on a paper. எழுதும்போது அவங்க பேர்லாம் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அனானிமஸா கொடுக்கும். நான் அந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் கேட்கறாங்கன்னா இது நல்லா இருக்குன்னு உங்க நேம கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் அனானிமஸ்லி யூ கேன் டூ. யாரு கொடுத்தாலும் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்பதான் அது அப்ஜெக்டிவா இருக்கும். அதர்வைஸ் இட் வில் பிகம் பயாஸ். ரைட், அதுதாங்க பிரெயின் ரைட்டிங். அடுத்து பிரெயின் வாக்கிங் இருக்கு. பிரெயின் ரைட்டிங் ஒரு ரூமுக்குள்ள. பிரெயின் வாக்கிங்னா இட் இஸ் a physical way of brain writing. இல்லப்பா நீ வெளியில போய் திங்க் பண்ணி எழுதிட்டு வானா, நீ வெளியில போய் ரொம்ப ஃப்ரீலான்ஸா, சில பேர் அதுக்குன்னே சில லொகேஷன்லாம் இருக்கும், அங்க போய் உட்காந்தாதான் திங்க் பண்ணாதான் வரும் அப்படின்னா, அங்க உட்காந்து அவங்க எழுதும்போது ரொம்ப ஃப்ரீலான்ஸா இருப்பாங்க. எதை நினைச்சாலும் அதை எழுதுவாங்க. அதுதாங்க பிரெயின் வாக்கிங் சொல்றோம். ஸோ இது ஒரு பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்லாம் they are following. So the brainstorming sessionல one particular problem may be attacked from various angles. பல ஆங்கிள் அட்டாக் பண்ணும்போது நல்ல வெரி மெனி ஐடியாஸ் மே கம் அவுட். நல்ல ஐடியாஸ்லாம் கூட வரலாம். ரைட், ஓகே, we can go to next slide. Next one. ஓகே, ஸோ அனாலஜின்னு ஒரு இது இருக்கு. அனாலஜினா சேம் திங் ஹேப்பன் எல்ஸ்வேர். வி ஜஸ்ட் கம்பேர் வித் அவர்
our situation. So for comparing two things, one is our own place and other places for clarification, that's all. So on our same thing which is happened somewhere else, we brought that event into our place and we test and clarify whether it is worked out or not. நீ வெளிநாட்டுக்கு போன உடனே ஒரு பையனை கற்று எழுதுவாங்க, வெளிநாட்டு அப்படி இருக்காங்க இப்படி இருக்காங்க இந்த மாதிரி, அதையே இங்கே கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் அனாலஜி தான். இது சிம்பிளி காப்பிங்னு சொல்ல முடியாது. பட் இஃப் இட் இஸ் ஒர்க் அவுட் we can follow. Yasmin, can you please unmute your mic? I think the chief guest left due to some issues. Just 1 minute. Yes, Nazila? Please wait. We are checking what is the problem. Okay, sorry, some technical issue. Now, after analogy, synaptics, another term. Synaptics, we have to promote creative thinking. Diverse experience, diverse expertise na ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு வித knowledge இருக்கும். அவங்க எல்லாத்தையும் ஒண்ணா உட்காந்து வச்சு என்ன பண்ணணும், ஒரு கிரியேட்டிவ் ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ற மாதிரி அதான் சினாப்டிக்ஸ் பேரு. ஸோ சினாப்டிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆனா சினாப்டிக்ஸ் சொல்றாங்க. அடுத்து ப்ராப்ளம் இன்வென்டரி அனாலிசிஸ்னு ஒன்று இருக்குங்க. ப்ராப்ளம் இன்வென்டரி அனாலிசிஸ் மீன்ஸ் we look into the problem in depth from very many angles and thereby we come out with the root cause of the problem. That is problem inventory analysis. Okay, then comes market research that we come across everyday life. நீங்க இந்த MBBR MBL எல்லாம் அந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் வச்சிருப்பாங்க, ஃபினான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தை எடுத்து ரிசர்ச் மார்க்கெட்டுக்குள்ள போய் ரிசர்ச்னாவே என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கிரிட்டிக்கலா கேர்ஃபுல் கிரிட்டிக்கல் அண்ட் மெத்தடிக்கல் என்கொயரி ரிலேஷன்ஷிப்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. The force relationship is very important. Say for sometimes we can merge two concepts into one. Say for example, banking sector தனியா இருக்கு, insurance sector தனியா இருக்கு. நாம என்ன பண்றோம், bancassurance அப்படிங்கறாங்க. So now insurance through banking is called bancassurance. இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, banking ஒரு தனி கான்செப்ட், insurance தனி கான்செப்ட். Now we merge these two concepts and we used to call it as bancassurance.
அதே மாதிரி எங்க இதுல டேர்ம்ல சொல்லுவாங்க, சில பேர் டாக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க, சில பேர் டாக்ஸை இவேட் பண்ணுவாங்க. ஒருத்தன் வரியை ஏமாத்துறான், ஒருத்தன் வரியை வந்து அவாய்ட் பண்றான், தவிர்க்கிறான். சில பேர் ரெண்டையும் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு பேர் அவாய்ஷன் பேர். அவாய்ஷன் இன்க்ளூட்ஸ் அவாய்டன்ஸ் as well as evasion. அப்போ இவேட் பண்றவனே உள்ள கொண்டு வர்றோம், அவாய்ட் பண்ற உள்ள கொண்டு வர, ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு பேர் என்ன வைக்கிறோம், அவாய்ஷன் வைக்கிறோம். இந்த மாதிரி ரெண்டு கான்செப்ட் ஒன்னா மெர்ஜ் பண்ணி பண்றோம் பாத்தீங்களா. அதெல்லாம் வந்து ஃபோர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ல வரக்கூடிய டாபிக். லேட்டஸ்ட் டெர்மினாலஜி இன்னைக்கு வந்து நவடேஸ் வந்து தட் இஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் இதை வந்து என்ன பண்றோம், ஒன்னா மர்ஜ் பண்ணி வி காயின் ஆர் வி லேபிள் இட், வி பிராண்ட் இட் அண்ட் வி செல் இட். இதாங்க ஃபோர்ஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது. வி ஃபைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எனி டூ திங்ஸ். நான் சொல்ற மாதிரி சம்மந்தமே கூட இல்லாம இருக்கலாம். வி கிவ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தீஸ் டூ திங்ஸ் அண்ட் கிரியேட் அ பெட்டர் ஐடியா. ரைட். தென் கம்ஸ் ஆட்ரிபியூட் லிஸ்டிங் அப்படிங்கிறாங்க. ஆட்ரிபியூட் லிஸ்டிங் அப்படின்னா ஒரு ஐடியா எப்போங்க ஜென்ரேட் ஆகும், அதோட ஐடியா ஆட்ரிபியூட்டை பூரா பாருங்களேன். ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறேன், ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ப்ராடக்ட் இருக்கு. நம்ம என்ன பார்ப்போம் வாட்டர் பாட்டில் ப்ராடக்ட்ல, அதோட கெப்பாசிட்டி என்ன, அதோட சைஸு, அப்புறம் அதோடைய குவாலிட்டி, அதோட கலரு, வெயிட்டு, பெர்ஃபார்மன்ஸு, இப்படி நிறைய ப்ராடக்ட் ஆட்ரிபியூட்டை லிஸ்ட் பண்ணிட்டே போறோம். இப்போ இஃப் எனிபடி ஹூ ஃபீல்ஸ் ஒன் பர்டிகுலர் ஆட்ரிபியூட் இஸ் இன் ஷார்ட் ஆஃப் இட், நான் எதிர்பார்க்கறது ஆட்ரிபியூட் இல்லைன்னு சொல்றான்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் மே பி டேக்கன் நோட் ஆஃப் இட். அப்போ ஒரு அதே மாதிரி ப்ராடக்ட், அதே மாதிரி ப்ரமோஷன், அதே மாதிரி நீங்க மார்க்கெட்டிங்ல 5P 6Pலாம் படிச்சிருப்பீங்க. ப்ராடக்ட், ப்ரைஸு, ப்ரமோஷனு, பிசிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனு, பேக்கேஜிங்கு, பெர்ஃபார்மன்ஸு, இது ஒன்னுக்குள்ளேயும் டெப்தா போகலாம். ஆட்ரிபியூட் பார்க்கலாம். பிசிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ஹோல்சேலர் இருக்கான், ரீட்டைலர் இருக்கான், தென் ஏஜென்ட் இருக்கான், மேனுஃபேக்சர் இருக்காரு, இன்னும் அதையும் மீறி வேற யாரா இருக்காங்களா, எப்படி அதை பண்ணலாம். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்குள்ளேயும் போய் அந்த ஆட்ரிபியூட் அனலைஸ் பண்ணோம்னா மேபி ஃப்ரம் தி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தி கன்சியூமர் சைட்லயோ சொசைட்டி சைட்லயோ நம்ம எம்ப்ளாயி சைட்லயோ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்ரிபியூட் மிஸ் ஆகிருக்குன்னு தெரிஞ்சா வி கேன் டேக் இன் டு அக்கவுண்ட். ஒன்றும் இல்லைங்க, நேற்று என்னோட டாக்டர் வீட்டுக்கு பெங்களூர் போயிருக்கும்போது ஒரு வீடு வாங்கியிருக்காங்க. அப்படியே பேசிட்டு இருக்கும்போது, எப்படிப்பா அந்த துணி காய வச்சுற கொடி உயரமா இருக்கும், என்னப்பா பண்ணுவோம். இல்லப்பா இப்பெல்லாம் என்ன வந்துருச்சுனாக்க, நீங்க காய வச்சுட்டு ஒரு இது மாதிரி எடுத்தோம்னா இட் வில் கோ அப். எனக்கு உண்மையிலேயே அந்த கான்செப்ட் தெரியலங்க. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ப்ராப்ளம் வருது, அந்த ப்ராப்ளம் வந்த உடனே இந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்ச உடனேயே அதுக்கு ஒரு ஐடியா கண்டுபிடிக்கிறான். அப்ப என்ன பண்றான் மார்க்கெட்டர் தெரியுங்களா, அந்த மார்க்கெட்டர் ப்ராப்ளத்தையும் அவன் தான் ஸ்டார்ட் பண்றான், அவன் தான் சொல்யூஷனையும் கொடுக்குறான். அப்போ என்னன்னா அந்த what I am trying to say is we can go on listing out various attributes. ஒரு சாக்லேட் இருக்கு, சாக்லேட்ல என்னெல்லாம் ஆட்ரிபியூட் நீ விரும்புறீங்களா பாருங்க. என்ன ஆட்ரிபியூட் இல்லைன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா சொல்லுங்க. ஒருவேளை அது ஒர்க்கபிளா இருந்தா, ஃபீசிபிளா இருந்தா, அது ஸ்மார்ட் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா தட் ஐடியா வில் பி டேக்கன் இட் அப். அப்போ இதாங்க ஆட்ரிபியூட் லிஸ்டிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பல பேருக்கு ஐடியா வாங்கிக்கிறோம் நம்ம. ரைட். தென் கம்ஸ் ட்ரேட் ஷோஸ் அண்ட் எக்ஸிபிஷன். ரொம்ப அருமையான ஒண்ணுங்க. இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் ஷோலாம் நடக்கும், இன்டர்நேஷனல் எக்ஸிபிஷன்லாம் நடக்கும். அங்க வந்து நம்ம ரீசெண்ட் மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கு, ரீசெண்ட் மார்க்கெட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு, அவங்க அந்த லேட்டஸ்ட் ப்ராடக்ட்ல டெமோ பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆல் நீட்ஸ் அண்டர் ஒன் ரூஃப்ங்கிற மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேர்ல people from various countries are coming and showing or demonstrating their new products, arrivals in the market. அப்போ எது புதுசு வந்திருக்கு, அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ட்ரேட் ஷோ அண்ட் எக்ஸிபிஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா. அண்ட் புதிய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். we can update our knowledge in the field. ஒருவேளை ஓல்ட் நியூ ப்ராடக்ட்டுக்கும் ட்ரை பண்ணலாம், அல்லது we can make some changes in the existing product. existing productல சில சேஞ்சஸையும் கொண்டு வரலாம். sometimes we can show even a change the method of organization. ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய மெத்தடை கூட மாத்தலாம், அல்லது ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் என்ன அமைப்பு. உதாரணத்துக்கு ஒரு காலத்துல சோல் ட்ரேடிங் சொல்லுவாங்க, பார்ட்னர்ஷிப் சொல்லுவாங்க, கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப பிரான்ச்சைஸ்னு சொல்றாங்க. பிரான்ச்சைஸ் அப்படின்னா செல்லிங் ஒன்ஸ் ஓன் குட்வில். ஈவன் ஆஃப்டர் யுவர் கிராஜுவேஷன் யூ கேன் start in the name of NIT computers at your village. So they sell their name, they sell their products, everything. நம்ம வேலை என்ன, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்மிஷன் மட்டும் போடுறோம், வர்றதை 60-40 பிரிச்சுக்கிறோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்களுடைய எல்லா கான்செப்ட் நம்ம வாங்கிக்கிறோம், பிரான்ச்சைஸ் சொல்றாங்க.
ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரான்ச்சைஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த நாவல் மெத்தட்ஸ். இந்த மாதிரி so many things we develop, right? Then last one, research and development. R&D தனி ஒரு விங்கே இருக்கு. Gone are the days where investment on R&D was considered as waste. Research and development போறதெல்லாம் வேஸ்ட், இதுக்கு ஒரு தனியார் துறையே தேவையான நினைப்போம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு MRF டயர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன் எடுத்தீங்கன்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மிக முக்கியமானது. ஏன்னா they develop a new product, they develop a new service. Whether they can try for a totally new one or they can go for changes in the existing one. ஏற்கனவே இருக்கிறதுல மாற்றத்தை கொண்டு வர்றாங்க அல்லது புது இதுக்கு ஒன்று ட்ரை பண்றாங்க. அப்போ இதெல்லாம் பிகாஸ் ஆஃப் தி இட் இஸ் R&D, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். அது தட் மே யூஸ் சோ மெனி டியூப்லெஸ் டயர்லாம் சொல்றாங்க ஆட்டோமொபைல்ல. ஒரு ஸோ டியூபே இல்லாத டயர்லாம் அடுத்தடுத்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் பாருங்களேன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்படியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட்ஸ் we could see only because of the what I say, the efforts made by research and development. So R&D இது ஒரு முக்கியமானதுங்க. Then last one, another slide, last but two. Next slide please. Next slide, madam. Am I audible? Okay, fine. Yes, So sir, now you are the audible, sir. okay, fine. Now the concept, we are almost coming to end of the program. So innovationங்கிறத வந்து நீங்க தனியா நல்லா நீங்க பார்க்கணுங்க. இன்னோவேஷன் வந்து ஏன்னா பிகாஸ் இன்னோவேஷன் கவுன்சில் தான் உங்களுடைய அந்த கிளப்லயே பார்க்கும்போது அப்ப ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் an idea or invention into a good or service that creates value. That's all. That's important. So any good or service which you create, ultimately it should have a value loaded. அதுக்குன்னு ஒரு மதிப்பு இருக்கணும். வேல்யூ லோடட். எனிதிங் வாட் நாட் அதர்ஸ் டூ. மற்றவங்க செய்யாத ஒண்ணு டோட்டலி நியூ ஒன்னா இருக்கலாம். நாவலா ஒரு அதான் சொன்னேன்ல ஷிவ்கேராவோட இதுல பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் டூயிங் சர்டன் திங். ஒரே விஷயத்த 4 பேர் செய்வாங்க, ஒரு டிஃப்ரெண்டா செஞ்சா அது இன்னோவேஷன் சொல்றாங்க. ஒருத்தர் ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் என் காலேஜ் டீச்சர்ஸ் நடந்து நாங்கள் ஒரு 40 பேர் அட்டன் பண்றோம். ஒரு டீச்சர் வந்த உடனே எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆளுக்கு ஒரு சின்ன ஒயிட் ஷீட் ஒன்று சின்ன பேப்பர் கொடுத்தாங்க. கொடுத்துட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஒண்ணுமே சொல்லல. 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு கூப்பிட்டு ஒவ்வொருத்தரையா என்ன நீங்க பண்ணுனீங்க அப்படின்னு. நான் என்ன பண்ணிட்டேன் தெரியாம, டு பி ஃப்ராங்க் வித் யூ, அந்த பேப்பரை மடிச்சு ஒரு சின்ன கப்பல் மாதிரி செஞ்சேன். ஸோ மற்றவங்களும் அப்படியே வச்சிருந்துருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரையா எழுப்பி கேட்கிறாரு. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு. என்னடா as a teacher, I was ஒரு 7 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற டீச்சர். இட் வாஸ் ஹேப்பன் 15 years பேக். அப்ப சொன்னார் அந்த டீச்சர் வெரி குட் அப்படின்னாரு. சார் வை சார் அப்படின்னு. இல்ல சார், அந்த 5 நிமிஷத்தை மற்றவங்க எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, நீங்க அந்த 5 நிமிஷம் ஒரு விஷயத்த பண்ணிருக்கீங்க. சோ அப்ப நான் கப்பல் பண்ணேன்னு வருத்தப்படுறேன் அந்த பேப்பர் மடிச்சு. பட் அவர் பாயிண்ட்ல 5 மினிட்ஸ் நான் கொடுத்த உடனே அந்த 5 மினிட்ஸ் எல்லாருமே கீப் ஐடில். பட் யூ தாட் ஆஃப் டூயிங் சம்திங் வித் a given time. Are you able to understand my point? அப்ப மத்தவங்க பண்ணாத ஒரு ஆங்கிள் நம்ம பாக்குறதா இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறாங்க. தட் மேபி சம்டைம்ஸ் ஒரு அப்சர்டா கூட இருக்கலாம், மீனிங்லெஸ்ஸா கூட இருக்கலாம். பட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ் ஒரு வேல்யூ லோடட். சில பேர் ஒரு ஃபார்மர் ப்ராடக்டே இருக்கும். இன்னைக்கு ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேல்யூ லோடட் ப்ராடக்ட் செஞ்சாங்கன்னா கமர்ஷியலைஸ்ட்னு பார்க்கும்போது அவங்க தே கேன் மேக் மணி. சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங், நம்ம சாப்பிட்ற உணவுன்னு பார்க்காம கமர்ஷியலா போகும்போது டெஃபினட்டா தே கேன் மேக் மணி வித் தயர் ப்ராடக்ட்ஸ். நான் வந்து காந்திகிராம் யூனிவர்சிட்டி ஒரு 21 டேஸ் ட்ரைனிங் போயிருக்கும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு கேட்டேன் 10 years பேக், என்ன பண்றீங்கப்பா? நான் ஒரே வார்த்தை சொன்னாங்க, வி கிரியேட் வெல்த் ஃப்ரம் வேஸ்ட் அப்படின்னா. வேஸ்ட்னா அந்த குப்பை இருக்குல்ல சார், அதுல இருந்து எடுத்து நாங்க வந்து பேப்பர் தயாரிப்போம் சார், சொட்டு நீளம் தயாரிக்கிறோம், எங்களால ஒரு பேக்கரி ப்ராடக்ட் கேக் தயாரிக்க முடியும். A student who has just completed 3-year program may be able to produce a paper, handmade paper, maybe low quality கூட இருக்கும், ஆர் ஒரு சொட்டு நீளம் தயாரிக்க முடியுது, பேக்கரி ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும்னு சொன்னா. So why I'm telling is this is all because of innovation in the particular field. Anything which not others are doing, மற்றவங்க செய்யாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம இன்னோவேஷன் சொல்றோம். அதுதான் ஜோசப் சும்பீட்டருடைய புக்கு. வாய்ப்பு வந்து அவசியம் அதை படிச்சு பாருங்க.
தியரி ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற புக் 1934ல ஜோசப் ஏ ஷும்பீட்டர்னு எழுதியிருக்காரு. இதை நான் சென்னையில ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல தான் அந்த புக்கை நான் தேடி அலைஞ்சு எடுத்தேன், நான் வாங்கினேன். ஸோ என்னன்னா அதுல வந்து நான் சொல்றது அதான், ஒரு புது பொருளா இருக்கலாம் இன்னோவேஷனுங்கிறது, அல்லது நியூ மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனா இருக்கலாம், ஒரு உற்பத்தி பண்ற முறையே வேறையா இருக்கலாம், ட்ரை ப்ராசஸ், வெட் ப்ராசஸ், கெமிக்கல் ப்ராசஸ் ஆர் பிசிக்கல் ப்ராசஸ் சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி என்ன மெத்தட்ல போய் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். ஒண்ணு வேண்டாங்க, கிரீன் மார்க்கெட்டிங், கிரீன் ப்ராடக்ட்னா உங்களுக்கு பயங்கர சக்சஸ். மஞ்சள் பை சொல்றோம் இப்ப, தட் மீன்ஸ் என்ன, கிரீன் மார்க்கெட்டிங், கிரீன் ப்ராடக்ட், கிரீன் பிசினஸ், கிரீன் ஆண்டர்பிரனர், கிரீன் எக்கானமி. ஸோ திஸ் இஸ் த லேட்டஸ்ட் ஐடியா. அப்போ அந்த மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்கணும், என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. Any technology which is environment friendly definitely accepted by many people, accepted by government. It is an order of the day. So that is a new method of production. ஏற்கனவே ஒருத்தன் ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணியிருக்கான், நம்மளும் பண்றோம். பட் அவனுக்கு நமக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ், நம்ம பண்ற பொருள் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. we can say very well that it is a green product. அதனால நமக்கு என்ன பண்றோம், கிரீன் ஆண்டர்பிரனர் பேரும். நம்ம பண்ற பிசினஸ் வித் கிரீன் பிசினஸ். அதர்ஸ் ஆர் கால்ட் டர்ட்டி பிசினஸ் சொல்லுவாங்க அதை. அப்போ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ் a new method of production. அரைச்சமாவே அரைக்காம we have to make it in something a different way. அதாங்க நியூ மெத்தட்னு சொல்றோம். அடுத்து நியூ மார்க்கெட்டே ட்ரை பண்ணுங்கிறான். சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரே இதில் இல்லாமல் we can switch over from our home market to foreign market, நியர்பை நெய்பரிங், இது அந்த மாதிரி போகலாம். அல்லது நியூ சோர்ஸ் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் ரா மெட்டீரியல். Sometimes the product is same, technology is same, but the source of raw material alone itself is different. Also, Shumpita rightly said, the source may be new. A new source of supply of raw materials and new organization. அந்த காலம் மாதிரியே கோஆபரேட்டிவ் செக்டார், கம்பெனிலாம் இல்லாம பிரான்சைஸ், நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, இப்போ பாடி ஷாப்பிங்கிறாங்க. ஐடி கம்பெனிஸ் பார்த்தா பாடி ஷாப்பிங்னா அவன் எல்லாமே செஞ்சு அவுட் சோர்சிங், எல்லாமே வெளியில கொடுத்து செஞ்சு என்ன பண்றான், வாங்கிக்கிறான், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். அப்ப என்ன பண்றான், அது வந்து அது அனதர் இம்பார்ட்டன்ட், அனதர் வே ஆஃப் கண்டக்டிங் எ நியூ டைப். அதான் சொல்லுவாங்க நியூ நார்மல் லைஃப் அப்படிம்பாங்க. இப்ப நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கை நியூ நார்மல் லைஃப். ஒரு காலத்துல அதிக கும்பல் இருந்தாதான் மேரேஜ், இப்போது குறைவான கும்பல் இருக்கிற மேரேஜ் தான் நடக்குது. என்ன காரணம், நார்மல் லைஃபே we are going to the within course new normal life. So why I am trying is such a change is what we call it as innovation, right? Going next one, last slide. Okay, so sir, finally your question came, sir, why are they important? The idea development or the problem solving la வந்து எந்த வகையில நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க ஒரு கம்பெனி பிசினஸ் போயிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேற ஒன்றும் இல்லை, ஆர்கனைசிங் யுவர் டைம் இன்டெலிஜென்ட்லி. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் முக்கியமான ஒரு ஸ்கில். அப்ப அந்த டைம்ல வந்து ஐடியா கிரியேஷன்ல டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது, ப்ராப்ளத்தை டிலே பண்ணிடக்கூடாது. அப்போ இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு மிக முக்கியமானது வந்து ரைட் ஐடியா அட் த ரைட் டைம். நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, அதாவது என்ன சொல்றது, ஆபரேஷன் இஸ் சக்சஸ் பட் பேஷண்ட் இஸ் டெட்னு சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன பிரயோஜனம், பேஷண்ட் அலைவ் வரதா தான் ஆபரேஷன் சக்சஸ். அப்ப என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல மீனிங்னா, நம்ம வந்து we have to, what I'm trying to say is we have to organize time in intelligent way by way of right problem, right solution and with the right idea. So because ideas only rule the world, I already told you. So for time management, these very important skills. There are so many skills which are important, but these two are correlative and very important for manager in business setting. Then comes, we can prioritize and execute strategies. So when we evolve strategy is a military term. How do we cope with the opponent, or opponent எப்படி நம்ம கோப் அப் பண்றோம் அப்படிங்கறதான் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவாங்க. மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜினா எதிரி எப்படி நம்ம மீட் அவுட் பண்றதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி. இங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது prioritize is very important. Already told you which one is ரொம்ப urgent, which one is less urgent, more urgent. So less urgent want, more urgent want. இந்த மாதிரி என்ன பண்றோம், we have to prioritize and execute strategies. This is another important one. Then comes thinking outside the box. That is what nowadays people are saying. We have traditional thinking, traditional thought, traditional assumption முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டு, and the idea generation will help us to lead our generation to something new arena.
அந்த எரினா எப்படி இருக்கும், நார்மலா திங்க் பண்றதை வேறுபட்டு திங்க் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுதான் வந்து திங்கிங் அவுட் சைட் த லேட்டர் நான் சொன்னேன்ல அந்த மாதிரி. அப்போ அன்லெஸ் வி டெவலப் அவர் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி அண்ட் ஐடியா ஜென்ரேஷன், இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு கோ பியாண்ட் சர்டன் பவுண்டரிஸ் ஆஃப் அவர் மைண்ட். நம்ம மைண்டோட பவுண்டரி எல்லையை மீறி உனக்கு எப்படா உனக்கு தோணுச்சுன்னு சில பேர் கேட்பாங்க. அப்ப அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய இதை வந்து டெவலப் பண்ணணும்னா these two skills are very very important. Then comes we have ability to work under pressure. This is very important. நீங்க nowadays வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது எல்லா ஃபீல்ட்லயுமே இருக்கு, ப்ரெஷர் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. அதனாலதான் சொல்றான் கேப்பபிலிட்டி ஒரு காலத்துல சொன்னாங்க, இப்போ கோப்பபிலிட்டி அப்படிங்கிறாங்க. கேப்பபிலிட்டி மீன்ஸ் வாட் ஐ ஹாவ், என்கிட்ட என்ன ஸ்கில் இருக்கு அதான் கேப்பபிலிட்டி. பட் கோப்பபிலிட்டினா நெட்டு போயிடும், நெட்டு போயிடுது.